आज गोटे प्रसंग आमे एही पारिवारिक सभा कथबार्ता हेबा। आज प्रसंग है सुरक्षित घर। केमती घर? सुरक्षित घर। ये बसी लोक आम केत जन भावुचु मोर घर सुरक्षित न रहू बोली। मोर घर जे चाउल फिंगला डुमा ढोसी जाऊ के भावुचु कि मोर घर पांगले बोले लगी जाऊ के भावुचु कि एमती मोर घर जे दुष्टि पकाइला भुसुड़िया का आम के भावुचु कि केही मध्य आमे भावु ना नहीं कि मोर घर सुरक्षित रहू बोली नहीं कि आमे सब बेले प्रार्थना करू। सब बेले आमे प्रभु को निकट रे आमे आशा भरोसा रखू। आउरी के जन फास्टिंग मिसा करूथिबे मुई भावुछे। आउरी जाकु जाकु खायरा टुमा धरिछि से मान तो करि पारबे ना नहीं कि आज्ञा तुम सबु टॉपिक रे प्रचार करो। फास्टिंग विषय रे प्रचार करो ना कहीं आम अधिकार ना ना बाइबल लेखा ही ना कौन ना कौन गोटे कथा एटा प्रचार करो ना मत शुणा बर लगे निद्रा पलय आसे आ मु करी पारिबी। बाप रे जो प्रकार पॉइंट गुड़ी को जिभारे अच्छी ना सब विषय प्रचार करवार पुणी आज मंडली रे फास्टिंग विषय रे प्रचार करवार कहीं भौणी प्रचार करवार ना ना एटा नहंकर समय कि समय एटा नहंकर समय रे मु अच्छी आज्ञा भजन पान रे मु व्यस्त आगो को मोर 5टा 21 कार्ड अच्छी मु केते बेले से स्थान रे शुक्रवार हेउ रविवार हेउ जे कोनोसी प्रार्थना दिन हो मु सेठी अटेंड करबी बोली मु प्रार्थना करूची फास्टिंग विषय रे कोन नै बोली से मान कर एमती डुमा धरला लोक केबे उपवास करि पारबे नै खाई 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 आगा प्रथम रे खायरा पाप का कि नै खायरा पाप की पाप से माने बाइबल कहउची से माने अनाज्ञा बहेले मात्र प्रथम रे खाइले कोन कले खाइले ए खायरा माने पड़बाटा बेसी पड़बे। ख्रिस्टियन जीवन रे गोटे उपवास रो जीवन मध्य रहिबार अछि। प्रिय माने आज आमे कथाबार्ता हेबा जे सुरक्षित घर विषय रे बाइबल कोन कहे आपण माने मोर सहित हितोपदेश 12 अध्याय को आसीबे। हितोपदेश 12 अध्याय तार 7 पद मिलला कि पढ़ो। दुष्ट माने उत्पाटित होई न थांती। दुष्ट माने कौन हेबे उत्पाटित माने उपाड़ी हे जिबे कौन हे जिबे उपाड़ी हे जिबे और नथिबे बोले कौन खोजले मिसा ऐसे भाई ना बाटे बोलुथिला केने कोनाइले बोल दुसबे ना से माने हां खोजले भी दुसबे नहीं। एबे गोटे पत्थर को रखले नहीं कि गोटे 50 केजी पत्थर गोटे रखले सेटा जदि घुंचाइबार अच्छी बोले केत लोक ताकू टेकले आका घुंचबो नहीं कि जदि आमे बेलून गोटे आन छाड़ीछु केत लोक ठेलबा दरकार केत जन ठेलबा दरकार कोंतु ए दुष्ट माने बेलून परी इट लेखा जाउची दुष्ट माने कोन हेबे उत्पादित हेबे आउरी खोजले मिसा कोडी देखा दिबे नाही तापरे तळकू पढो मात्र धार्मिक मानकर गृह स्थायी हेबो कहबा कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कार घर स्थायी हेबो धार्मिक घर। मु आज आपण मान कहबा पाई चाहे केउ घर सुरक्षित रहिबो सेटा होची धार्मिक घर। मु प्रभु को धन्यवाद दिए आमे केही मध्य धार्मिक नथिलु मात्र यीशु ख्रीष्ट आमर लागि से क्रूस रे जो धर्म कर्म गुडी को कले तांको ठारे आमे विश्वास करबारु से आमको आज धार्मिक करिछन। लेखा जाउती धार्मिक घर कोन हेबो स्थायी हेबो। धार्मिक घर विरुद्ध रे जेतके लोक उठबे से माने नष्ट होई जिवे मात्र धार्मिक कोन हेबो ठिया हेई किना थिबो झड़ आसु तूफान आसु रोग आसु जहाँ भी आसु धार्मिक घर कौन हेबो स्थायी हेबो। हमर घर एमती हेउ कि के अच्छो नाई नाई सेटा मो इच्छा नाई बोला के जण कहू नांती हमर घर एमती हेउ कि हां एमती हेबार अछि बोल कोन हेबार अछि सबुठारु दुष्टामी आमे आका हेबार अछि कि नाही सबुठारु बहाना हमर थारे रहबार अछि कि नाही हां सबुठारु झुंबा लोक बोला आमे आका हेबार अछि चर्च रे नाई कोन कले हमर घर स्थायी हेबो। तिमोथींकर मां बहुत प्रार्थनाकारिणी थिले केमती थिले
ତିମୋଥିଙ୍କର ମା କେମିତି ଥିଲେ? ସାମୁଏଲଙ୍କର ମା ହାନା କେମିତି ଥିଲେ? ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବେଶୀ ଝୁମ୍ବା ମା ଯଦି ନମ୍ବର 1 ଝୁମ୍ବାରେ ଥିଲେ ବୋଲେ ପିଲାଠୁ କେମିତି ହେବେ? ସେ ପିଲା ମିଶା ଡୋଲିଆ ଯାଉଥିବ। ଭେଟୁ ଧାପରେ ଝୁମ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବେ ଝୁମୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଝୁମୁଛ ଅନୁତାପ କର, ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଉପବାସ କର। କହୁଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଗର୍ଭ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଉପରେ ଘର ଅଛି, ଦାମୀ ଦାମୀ ପଲଙ୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ବି ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମତେ ନିଦ ଆସୁଛି। ବାପରେ, କୋଉଠି ନିଦ ଆସୁଛି? ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ବି ମୋର ନିଦ ଆସୁଛି। ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଓହୋ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେବା ଝୁମ ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଝୁମ କି? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଝୁମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧାର୍ମିକର ଘର କଣ ହେବ? ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଘର ଧାର୍ମିକର ଘର ହେଉ। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ସବୁ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଘର କଣ ହେବ ନାହିଁ? ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ କି? ଆଜି ବହୁତ ମୋର ଘର ବହୁତ ଭଲ, ମୋ ଘର 4 କାନି ବାଇଣ୍ଡିରି ଅଛି। କଣ ଅଛି? ବାଇଣ୍ଡିରି। ଆଉ ବାଇଣ୍ଡିରି ଯୋଉ ଉପରେ ନା, ମୁଁ ବିୟର ବୋଟଲ ଯାକ ବଦ ପିଇ ସେ ବିୟର ବୋଟଲ ଆଣି ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ବାଇଣ୍ଡିରିରେ ଗାଜି ଦେଇଛି। କେମିତି ଗୁଣି ଭିତରେ ପଶୁଛି? ଭୂତ କେମିତି ଆଇଲା ଭିତରେ? ତୁମର ବାଇଣ୍ଡିରି ଯଦି ଅଛି, ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରି ପାପରେ ରହି ତୁମେ ବାଇଣ୍ଡିରି ଦେହ, ମଶାରୀ ଟାଣିଥାଉ, ଯୋଉଟା କର, ତୁମର ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକର ଘର ବାଇଣ୍ଡିରି ନଥାଉ, କିଛି ନଥାଉ, ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଥାଉ, ପବନ ବାଜୁଥାଉ, ଝଡ ବର୍ଷା ଆସୁ, ସେ ଘର ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକିନା ରହିବ। ସେ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ଗୀତ 34 ଗୀତ 7 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। କାହା ଲାଗି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ମୋର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କଲେ କି ନାଇଁ? ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ କଲେ। ପିତର ଖଣ୍ଡା କାଢି ଗୋଟେ ମହାଯାଜକର ଦାସଙ୍କର କାନ ପୁରା କାଟିଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଖଣ୍ଡା ରଖ, ଯଦି ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲେ ସେ 12 ବାହିନୀ ପଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ କି? ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ବୋଲାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେଇ ବୋଲାକୁ ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡିଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୂତମାନ ଥିଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ମଦ ଭାଟି ଯିବା ଲୋକର ପାଇଁ ଦୂତ ଥିବେ କି? ପ୍ରଭୁ କହିବେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଆଲନା ଖାଉ, ଆଜି ମଦ ଭାଟି ଯାଉଛି, ମିଖାଏଲ আর গাব্রিয়েল 2 ଜଣ ଯାଅ, ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଭାଟିରେ ଉଲ୍ଲା বলবে কি? ଦେରି କାଚାଡି ଦିଅ বলবে। ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ତ, ସିନେମା ହଲ ଯାଉଛି, ଆମର ଡେଙ୍ଗଡା ସିନେମା ହଲ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ନିଅ, ଆହୁରି ଯୋଉଠି ଢେକୁନ ନଥିବ ସେଠି ବସା ବୋଲବେ କି? ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି କୋଉଠି ଦୂତ ଥିବେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ,
आमर विरोध में केते लोक उठले कि नाई साधु पाउल कहले परमेश्वर देवे आमर सपक्ष आमर विपक्ष किए ठिया कार शक्ति अच्छी कहतु हाँ मु प्रभु को धन्यवाद दिए आमर घर देखिचंती नहीं कि आम सबू देखीचु माटी घर बाउंड्री किसी अच्छी कि कुछ भी नहीं है। हमारा घर गांव का मजी में है क्या? नहीं, कहां पर है? बाहर है, साइड में है, फिर भी हम लोग नहीं डरते क्योंकि आमर सपक्ष आमर परमेश्वर मु प्रभु को धन्यवाद दिए और मु विश्वास करे एबे तो चर्च चला पर बाउंड्री करबो मात्र एबे मिसा बाउंड्री अछि हालेलुया एबे गोटे हमर घर चारिकानी गोटे बाउंड्री अछि देखा सिना जाऊ नाही लोक मंत्र पठाउचंती से मंत्र लेटी किना ताकर पाके बारी जाऊ या गोलु नाही कि जाई हेबो नाही सबुर पाके जाई हेबो सिटी जाई हेबो नाही काहे कि आमे बेसी विश्वस्त बेसी दान देउछु प्रभुंकर अनुग्रह से आम सहित अछंती से दिन से विलियम गध उपरे बसिकिना जाउछि मात्र गध आगु बढ़ी पारु नाही सॉरी घोड़ा नहीं गध ना हाँ बसिकिना जाउछि मात्र गला बेले से आगु बढ़ी पारु नाही ए विरक्त होइकिना मारुछि मारुछि गध को गध मुख पिटाई कहूछि आगरे दूत अछंती देखा जाऊ ना विलियम को आगु बढ़ी पारु नाही कहीं से जाई पारु नाही कारण इस्राएल विरुद्ध रे कौन सी मंत्र काम देव नाही एटा होची बड़ गुणियार बड़ साक्ष्य दुनियार सबुठारु बड़ गुणिया विलियम से कहला जे एमान को अभिशाप देई हेबो नाही एमान को गुणी मंत्र काम करबो नाही कहीं एमाने आशीर्वाद पाइथिबा लोक मान आंकर सहित परमेश्वर अछंती प्रिय भाई भौणी माने समस्त घर सुरक्षित रहिबो जो माने परमेश्वर को भय करते आपण आ मु का को भय करूछु आमे का को भय करू केते देखिछन ना पास्टर डर ना मानथिबे सिनेमा लगाई देथिबे सिरे लगाई देबे पास्टर आइला आइला बोलो स्विच स्विच मारी केना रिमोट बंद करी आज्ञा प्रेस तो लासलो ये बापा रे ए पास्टर डर ना मन सुरक्षित रहबे कि टीवी आड़े भूत बाहर वाला टीवी आड़े गुणी मंत्र काम करो हाँ प्रभु का अनुग्रह आम टीवी नाई के जानी पारबे नाई मु मोबाइल रे जहा देखुची देखुची हाँ सेटा के जानबा दरकार अछि प्रभु जानू नांती सेति पय दाऊद लिखले भय रे सदा प्रभुंकर सेवा करो भय रे कोन करो तांकर सेवा करो जो माने प्रभु को भय करबे नाही से माने पाप करबा पई तांको किए मध्ये अटकाई पारबे नाही जो माने परमेश्वर को भय करचंती प्रिय माने से माने केबे मध्ये पाप रे पड़िबे नाही सेति पई प्रभु को भय करबाटा होची प्रथम विषय सदा प्रभु विषय को भय ज्ञान रो आरंभ एटा होची फर्स्ट विषय आपण एबीसीडी ए रु जेड जाय सिखि नथिबे कोन सी शब्द लिखि पारबे नाही हां मु प्रभु को भय करे नाई भाई मात्र मु मन परिवर्तन विषय रे घंटाटी प्रचार करि पारे बाप रे मु एबीसीडी जानि नाई भाई मात्र समस्त नाम इंग्लिश रे लिखबी हेबो कि एबीसीडी न जानले परमेश्वर भय होची प्रथम गोटे लोक कौन सी गोटे गाँव ना लिखवा पूर्व गोटे सेंटेंस को लिखवा पूर्व एबीसीडी शिखवा दरकार आमर परिवार जदि भय नाही जेते दान दियो जेते प्रार्थना करो राइट टाइम रे चर्च आस 10टा गीत गाओ ट्रैक रे गाओ यूट्यूब रे अपलोड करो एटा का को लोड़ा से यूट्यूब बाया मान को अलग सुनी बाप रे भौणींकर गीत राता चंडी परी गाउची बोली से मान को लाइक करबे सेत गीत सेटा आगा तोर पुरस्कार स्वर्ग गीत अछि कि नाही भौणी टिक छतवा पर डुसुचंदी सिना कोन तो बोल अछि बोल सेत कि आगा हां पर किटा लाभ हो ना कोन तो गोटे कथा अधिका कोन मिलबो कि नाही कोन तो किछ मिलबो नाही किछ मिलबो ना प्रभु को जद भय करबो तुमर घर सुरक्षित रहबो घर सुरक्षित रहबो प्रभु को भय करबा लोक स्वामी स्त्री अना बना माट गले हेबो कि भय नाही तुमको
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ଘରେ ସିରିଏଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ କେମିତି ଥିବେ? ମା ବାପାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଜବାବ ଦେବେ ନାଇଁ? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରିବାରୁ ଆଜି ପରିବାରରେ କଣ ହେଇଛି? କାହାକୁ କିଏ ମାନମୁନି ନାହିଁ। ବୟସ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବାପା, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ ଘର। କାହା ଇଚ୍ଛାରେ? ଏ ବାପା, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ସାଧନକାରୀ ମାନେ ଏମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁଣି ଚାଲିବ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲେ ହବା ଆଦମ ନାଇଁ କି? କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ହେଲା ନା ଆରେ ନାଇଁ, ଜାଣିଲା ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା। ଆମର ବି କିଛି ହେବ କି ନାହିଁ? ଏ ବାପା ମକେ କି ନହେଲା ବାପା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏକା ମତେ ଲଢବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପରିବା କାଳେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ବଦନାମ ନ ହେଉ ବୋଲି ଡରବେ ସେମାନେ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ଲୋକର ମନୋଭାବ ଏମିତି ଥିବ। ଆମେ କଣ ଆମର ପାପ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଆମେ ବେନର ମାରବୁ আর দেখাইବୁ। ଦେଖ ଆମର ପରିବାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ବୋଲିକିନା ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ହେଇଛି କି ଏଟା? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ନିରଞ୍ଜନ ତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିବ, ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିବ ନା, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି। ଅଛି କି ନାହିଁ? ସୀମା ବାହାରେ ଯିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି, ନମ୍ରତା, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢବାର ଅଛି ନା କମୁଥିବାର ଅଛି? ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଇଟା ଯୋଡାଇ କରୁଥିବ ହେଲା, ଏପଟେ ଆଗକୁ ମସଲା ଦେଲେ ଯୋଡାଇ କରୁଥିବ, ସେ ପଛବାଟେ ଇଟା ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ଯୋଡାଇ କରବାଟା ବେଟି ବେଟି ସେ ଦେଉଥିବ ଆଗକୁ। ଏମିତି ଯୋଡାଇ କରି ଯାଉଥିଲେ ପଛବାଟେ ବେଟି ବେଟି ସେ ଭାବୁଛି କଣ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋର କାମ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯୋଡାଇ କରି ସାରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଖେଟଲା ବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଏଇଟା ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, ନାଇଁ ପଛବାଟେ କେ ଗୋଟେ ବେଟୁଛି। ଆମେ କେତେଦିନ ନମ୍ର ଥିବୁ, ସିଜନ ଆଇଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ହଁ ସିଜନ ଆଇଲେ ଅଶାନ୍ତି। ନାଇଁ ଖରା ଦିନ ଖରା ପରି ନା ଭାଇ, ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ନା ଥଣ୍ଡା ନା ଆମର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳ ବୋଲିଲା ପରି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗ ସେଟା। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ରହିଲୁଣି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭଜ ରଙ୍ଗଚି ହଉଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପରିବାର ଦୁର୍ବଳତା କାହିଁକି ଦୂର ହେବ ନା କୁହନ୍ତୁ? ଯୁଗ ଯାଇ ଯୁଗ ଆସୁଥିବ, ଗୋଟେ ରୋଗ ଯାଉନଥିବ। କେମିତି ରୋଗ ସେଟା? ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଯିବ? ଏଟା କି ରୋଗ କି କେ ଜାଣେ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ସବୁ କିଛି ପରିବାରରେ ଠିକ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଉଠାଇବା, ସ୍ୱାମୀକୁ ଜବାବ ଦେବା, ହଁ କାହାକୁ କିଏ ଦେଖା ଦୁଃଖୀ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ନା, ଏଟା ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ? ଆମ ପରିବାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିବାର ଅଛି କି? ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ ଗଲେ, ଯାର ଯାର କଳଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଥିବ, ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ବି ସେମିତି ଗୁଚି 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 ଯିବେ, ସତ କି ନାହିଁ? କେତେଟା ବାପା ପୁଣି ପରିବାରରେ ଆଇଲେ ସମସ୍ତେ ଥରି ଯିବେ ପୁଣି, ବୋଲେ ଏଟା କିଟା? ଏଟା କୁ ଅପରାଧୀକୁ ବାନ୍ଧି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପରିବାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ହଁ ବାପା ଆଇଲେ ତ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥରି ଯାଆନ୍ତି। କଣ ତୁମ ବାପା ବେଶୀ ଗରମ ନା କେମିତି? ବାପା ଆସିଲେ ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ପାଖରେ ଯାଇ କାଖାଇବାର, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଏମିତି ଧରବେ, ଗେଲ କରିକିନା ଆଳଙ୍ଗିନ କରିବେ କି ନାହିଁ? ବାପା କିଛି ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଥିବେ, ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ଦେଇଥିବେ, আর দেখলে ଥରୁଛି ବୋଲେ କେମିତି?
କଣ ଦେଖି ଥରୁଛ ମା ନିଶ ଦେଖି ଥରୁଛ ନା କଣ ଦେଖି ଥରୁଛ ନାଇଁ 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 ମାଡ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ମାଡ ବେଶୀ ଓହୋ ତତେ ଏକଲା ନା ସମୟ ନାଇଁ ଆମ ମାଠୁ ଧରି ଆମର ପରିବାରକୁ ପୁରା ମାଡ ଏଟା କି ପରିବାର ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଥିବା ପରିବାର କି ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଯଦି ଆପଣ ଶୈତାନକୁ ଏମିତି ଅନୁମତି ଦେବେ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେ ପଳାଇବ ପରିବାର ଛାରକାର ହେଇଯିବ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଶିଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନ କଲେ ତ ଶୈତାନ ଆଗ ଆସିବ କି ନାଇଁ ହଁ ଶୈତାନ ଆସିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆଇବ କେକ୍ ଆଣିଦେବ ମିଠା ଆଣିଦେବ କେବେ ଖାଇଛ ଖାଇଥିବେ କହିହେବ କଣ 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 ବାକ୍ୟ ଧରି ଆସୁଛି ଶୈତାନ ବାକ୍ୟ ଆଗେ ଧରି ଆଇବ କଣ ବୁଲାଇବ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଗଲେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେ ଧରିକିନା ଆଇବ ମୁଁ ଆଗା ଯାଉନାହିଁ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କେତେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ବୁଲୁଛି ମୋର କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଚମକୁଛି ଦୂତ ପରି ଭଲ ବସେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉନାହିଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାଟା ଭୁଲ କାମ ତୁମେ ଏରିଆରେ ମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲ ବସେ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ସେ ଧରିକିନା ଆଇବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶାଇବା କି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦିନେ ଘୁଷୁରୀ ବୋଲେ ଘୁଷୁରୀ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଲ ଥିବ ଏବେ ଗାଈ ଆଣି ଦାଣ୍ଡେ ଘରେ ବାନ୍ଧିବ କି ଆମେ ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ନା କହନ୍ତୁ ଶାଲ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଅଛି କି ନା ସିଟି ରହିବ ସେ ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଘରେ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦେବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ଯଦି କରିବୁ ନାହିଁ ଆମର ପରିବାର ଗୁଡିକ ଶୈତାନ ଆଇବ କଣ କରିବ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସବୁ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଦି 35 ଏକ ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ ଲେଖାଯାଏ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଉଠି ବୈଥଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କର ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତା ଏସୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କର ତହିଁରେ ଯାକୁବ ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ସବୁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚୀ କର ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପୁଣି ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠି ବୈଥଲକୁ ଯାଉ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦୁଃଖର ଦିନରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଓ ମୋର ଗମନର ପଥରେ ମୋର ସହାୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବି ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତା ଓ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ସକଳ ଘେନି ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁଣି ସେ ତାହା ସବୁ ନେଇ ସିକିମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ଏଉତାରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ନଗରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଯାକୁବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ନାହିଁ ଯାକୁବଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଧରବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ବାପା ଏବାଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସୁଛି ନେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉଠି ପରି ହଉଥିବ ଆମର ପିଲାମାନେ ରାତିଆ ଯିବେ କାହିଁକି ଯାଇବ ନାହିଁ କିଟା ଦେଖୁଛ କି ତୁମେ ଖାଲି ଆବାଜ ଖାଲି ରେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ଯାଅ ତୁମକୁ ପରିଶ୍ରା ଲାଗୁଥିବ ଯାଉନ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ବାପା ଏମାନେ ଯାକୁବଙ୍କର ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯାକୁବଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏ ମହିଳା ମାନେ ସବୁ ବେଟ ଆମେ କଣ ନ କୁଣ୍ଡାଇତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ଆଗରେ ବସି ଦେଇଥିବୁ ଦେଖିଲେ ଛିତ୍ରୀ ଚାଙ୍ଗଡା ଆଲଦା ଦନା ପରି ହେଇକିନା ଆସି ବସି ଦେଇଥିବେ ହୋ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ମୁଁ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକିନା ଆମେ 7 ଦିନର ମହିଳାଟା ପିନ୍ଧିକିନା ଆମେ ଯାଇ ବସି ଦେଇଥିବୁ ଯାକୁବ ସେମିତି କହୁନା ଦେ ସମସ୍ତ ପରିଜନ ବୋଲେ
ବିକି ବିକ୍ରମ ସୁଶୀଲା ଅଞ୍ଜୁଲା ଯେତିକି ସବୁ ଅଛ ସମସ୍ତେ କଣ କର ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବସ୍ତ୍ର ବୋଲେ କଣ ଡେଲି ୟୁଜ ପିନ୍ଧି ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଟାଇର ଚଲାଇଲେ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଥିଲ କାଢ ସବୁ ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡି ହେଇ ପରିବାର ଚାଲ କୋଉଠି ବୈଥଲ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଟାକୁ ଧରବାର ଛେଚବାର କେତେ ଜଣ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଝିଅମାନେ କଲେଜ ଗଲେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆମ୍ବେଟି ଖାଇ ଗଲେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ନଦୀରେ ଗାଧାଇ ଗଲେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଉଷ ଦେଶରେ ଆଇବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହାର 7 ପୁତ୍ର ଓ 3 କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି 7,000 ମେଷ ଓ 3,000 ଉଷ୍ଟ୍ର ଓ 500 ହଳ ବଳଦ ଓ 500 ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଓ ଅତି ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବଦେଶୀୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନରେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରେ ଭୋଜନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ 3 ଭଗିନୀଙ୍କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ପୁଣି ପାଳିକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଜର ଦିନ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଇବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପବିତ୍ର କଲା ଓ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। କାରଣ ଆଇବ କହିଲା, ହୋଇପାରେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାନେ ପାପ କରିଥିବେ ଓ ମନେ ମନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ, ଏହି ରୂପେ ଆଇବ ସର୍ବଦା କର। ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଦେବି ଯୋଉଠିକି ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି, ଆଇବଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ଆସିବି ବୋଲୁଛି ମାତ୍ର ସେ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। 10 ପଦ, ତୁମେ କଣ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପୁଣି ତାହାର ଗୃହର ଓ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାଡ଼ ଦେଇନାହଁ? ତୁମେ ତାହାର ହସ୍ତକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛ ଓ ଦେଶରେ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ନାଇକି ଆଜି ଯଦି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଜି ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ, ଏଇଟା କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ଆଇବଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛି, ପ୍ଲାନ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଆସି ନପାରି କାହାକୁ ପଚାରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କଣ ହେଲା ଯାଇପାରୁନୁ, ଯାଇକିନା ଧରୁନୁ କାହା ଗୋଟେ ରାମ୍ପିଡ଼ିକି ନା ବୋଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ କଣ ମତେ ଭକୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ତାର ଘରର ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଦେଇଛ। ଆମେ ବି ଜାଣବାର ଅଛି, ଆମର ଘରର ଚାରି କାନି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାର ପାଖରେ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାରିକାନି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ, ନାଇକି ବଡ଼ ଲୋକ। SB ବାଙ୍ଗଲା ଦେଖିଛ କେମିତି ଖୋଲା ଅଛି କି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି? ଆମର ମିଶା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି। ସେଠି ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ବାଟରେ ଥିଲା ଲୋକ ପଚାରିକି ନା ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ସେ ଆସୁଛି, ମୁଇଁ ଯିବି ବୋଲେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। କଣ ହେଲା, ଶୈତାନ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ଆମର ପରିବାର ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଇବଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଇଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ଦେଇଥିଲେ? ଏଠି ନାଇଁ କି ଆଇବଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାଏ ଅଛି, ମାତ୍ର 1 ପଦରେ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଇବ ଏମିତି ଧନୀ ଥିଲେ, ମେଣ୍ଢା ବେଶୀ ଥିଲା, ଛେଳି ଥିଲା। ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆଇବଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଘରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଛୁ ସେଟା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଡି କେତେଟା ଅଛି, ଆମକୁ ଲୋକ କଣ ବା କେତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା କୋଉଟା ଦେବ, ପ୍ରଥମରେ ଆମର ସିଦ୍ଧତା, ସରଳତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଆହୁରି କୁକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ମୋ ସହିତ ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ ପଢ଼ ତ। ଗର୍ବି ଲୋକର ଗୃହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓପାଡ଼ି ପକାଇବେ, ମାତ୍ର ବିଧବାର ସୀମା ସେ ସ୍ଥିର କରିବେ। କାର ଗୃହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପାଡ଼ିବେ? ଶୈତାନ ଆସି ଉପାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ନାଇଁ କି? ପବନ ଆସିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗବ, ବନ୍ୟା ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଗର୍ବି ଲୋକର ଘର କିଏ ଉପାଡ଼ିବେ? ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକା କଣ କରିଦେବେ? ଉପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏ ବାପା, ଭସଲ ବାଟ ଅଲଗା, ଆହୁରି ଉପାଡ଼ ବାଟ ବୋଲି କଣ? ଏବେ ଟମାଟୋ ଗଛ ଆମର ବାରିରେ ଆମେ ଲଗାଇଛୁ, ଆମେ ଉପାଡ଼ି ହେବ କି ନାହିଁ? ଏମିତି କରିଦେରି ପୁରା ବୁନ୍ଦେ ହଉନି ଉପରେ ଜିକି ଦେଲେ ସରିଲା। ଆଉ ଆମର ଘର ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି। କଣ ହେବାର ଅଛି? ଦେଖାଇ ହେବାର ନାହିଁ। ଗର୍ବି ହେଲେ ସେ ଘର ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ହିତୋପଦେଶ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହ ଗୁନ୍ତେ, କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ? ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହକୁ ସେ ଗୁନ୍ତବ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ଘର କେ ଭାଙ୍ଗବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରବାର, ଅଶାନ୍ତି କରବାର କୌଣସି ବୁଲଡୋଜର, କୌଣସି ମେସିନ୍ ଆଣବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜେ ଏକା ଭାଙ୍ଗିବେ। ହେଲା, ଏମାନେ ନିଜେ ଏକା ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲେ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛ, ଘର ତିଆରି କରୁଛ ନା ଭାଙ୍ଗୁଛ? এইটা ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବେ ନା, ଘର କଣ ହେବ? ଗୁନ୍ଥୁବ। ସେମାନେ ଘରକୁ ତିଆରି କରିବେ, ଆହୁରି ଘର ନାଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳେ କଣ କରବ? ଯାହା ହଉ ଘରେ ଲୋକ ଥିଲେ ଗହଳି, କାଇଟା ଭାଜଲେ ଖାଣ୍ଟଣ୍ଡେ ହାକାଇ ହେଉନାହିଁ, କାଇଟା ରାନ୍ଧଲେ ଖାଣ୍ଡ ହାତେ ଧରା ଦେଉନାହିଁ, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବେ କି? ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଠାଇବ ନାଇଁ? ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରବ? ଆଣ୍ଠାଇବ। ରାଜା ଗଲା ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ବିଜିରେ ଆସିଲେ ମତେ ଗାଳି କଲେ, ରାଜା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର କର, ଆସିଲେ ମତେ ଟିକେ ସେତେ ଚଡଚଡ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନ ଧମକାନ୍ତୁ ବୋଲିଲା ପୁରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଆସିଲେ ଆଜି ମୁଁ ବି ଡ୍ରାଇଭି ବୋଲି ଜଗିଥିଲି। ସେଦିନେ ଆସି ମକେ ଉଠା ବସା କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କିନା ବାଇଗଣ ଠିକଟା ନ ଆଣିଲେ ଆଜି ହେବ। ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଆଣ୍ଠେଇବ, ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ସେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ସଫଳ କର, ବିପଦ ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଭଲ ହେଲା ଗଲେ ବେ ଘରେ ଥିଲେ ବେଶୀ ବିଜାର, ଗରମ ପାଣି ଦେବାର, ଖାଇବା ଦେବାର, ଝାଡୁ କରିଦେବାର, ସବୁ ହାय লাগবো। আমার ঘর লোক গলে হায় লাগবো, মুই সাই ভুলবি, ওখানে দেখি হেই ভুলবি, চারি কাহানি ভুলবি, এটা সেটা লোকমান ঠানে গোপর গোপর হে কেতে সুবিধারে মুই ভুলুছি বলি এ নিস্তেন মানে অজ্ঞান হস্তরে হস্তরে মানে ঘর ভাঙ্গুছন। হ্যাঁ, জ্ঞানবতী স্ত্রী গুণ এମିତି ଥିବ କି? କେନେ ଆସିଲ ଭଉଣୀ ଉପରେ ବିଜାର ଲାଗଲାନି ପାଇଁ ଆସିଲି, ଅନଫେ ବାଟେ ବୋଲଲା ପରି। ସେମିତି କହିଲେ କଣ କହିବେ? ବିଜାର ଲାଗବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏକଲା ଆଣ୍ଠାଇବା ଜାଗାରେ ଆପଣ ମିଶିଲେ ମୋର ସହିତ ବୋଲିକିନା ତ ବାଇବେଲ କାଢି ବସାଇ ଦେବା କଥା। ଦେଖବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିଜାର ରହୁଛି, ପରେ ବୁଝିହେବ। ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ ଆଜି ମିଶିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏକଲା ମଧ୍ୟ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଗ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ହେଲା ଆସିଲେ ବୋଲିକିନା ଚାପା ଦେଇକିନା ବସାଇ ଦେବା କଥା। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଇବେଲ ପଢା ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସାଇ ବୁଲବାକୁ, ଗୋପର ଗୋପର ହେବାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ। ଆମର ସହଭାଗିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନବତୀ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଆମେ କେମିତି ଜ୍ଞାନବତୀ ହେବା? ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଥିଲେ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଲେ ଆମେ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆର୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ଆକା ଆମେ ହେଇହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆର୍ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଯେମିତି ମୁଁ ଘରକୁ ତିଆରି କରିପାରେ। ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଘର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୋଲେ ଆମର ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କେମିତି ହେଲେ ଆମର ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ବୀ ହେଲେ ଆମର ଘର ଉପାଡ଼ି ପକାଇ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଘର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଆମର ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନବତୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ କଣ କରିବେ? ଯତ୍ନ ନେବେ। ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଟା, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢାଇବାଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ସେଟା କରିପାରିବ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।